हेलो समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आम सीपीटी क्लास रो चर्या गीतिकार किसी क्वेश्चन आलोचना करवा जो गुड़िक तुम सीपीटी एग्जाम 2027 जो मैंने प्रिपरेशन कर बहुत उपयोगी हे। ओके तेने जो मैंने 2027 सीपीटी आज आरंभ कर दियो कारण सिलेबस बहुत गुड़े टॉपिक रही जो गुड़े तुमको पढ़ार रही से आगुरी प्रिपरेशन करवा दरकार। जदि प्रिपरेशन करने चाहो ताले यही नंबर रे हमको कांटेक्ट करंतु 7605931483। ठीक अच्छे तेल आज आम आलोचना करवा चर्या साहित्य उपर। तेल चर्या गीतिकार भाषा किपरि थिला? चर्या गीतिकार भाषा हूँ पूर्वी अप्रभंशी अपभ्रंश भाषा चर्या गीतिका रचना कराई। चर्या गीतिका कहले क्या कहुए? बौद्ध सिद्धाचार्य मान द्वारा रचना करा 50 टी गीति कविता को चर्या गीतिका कहुए। ये 50 टी गीति कविता केते जण लिखिं? 23 जण लिखिं है। जमी सरपा, सबरीपा, कान्हुपा, लोईपा, तांतीपा, डंबीपा, भुसुकपा, कंकणपा, मेलीपा ये समस्ते से मैंने जो गीत गुड़िक रचना करिसेंती से गीतिका गुड़ी को चर्या गीतिका बोली कहा जाए है। चर्यार अर्थ कौन? चर्यार अर्थ हूँ आचरण। चर्यार अर्थ हूँ आचरण। ताले जो बौद्ध सिद्धाचार्य माने माने से माने क्यों आचरण अनुଯାयी आचरण करुले से विचार आचरण गुड़िक कौन कह जाए? चर्या गुड़ी को कह जाए। चर्या साहित्य आचरण प्रकृत अर्थ कौन? आचरण अर्थ हूँ योग साधना पद्धति संपर्कित आचरण। ओके चर्या गीतिका किए हिडन सिंह बोली कहते? मार्क्स मुलार। मन रख इम्पोर्टाट मार्क्स मुलार कहते कि चर्या गीतिका हूँ हिडन सिंह। चर्या गीतिकार टीका कहते कि मुनि दत्त। ठीक अच्छे मुनि दत्त कर टीकार नाम हूँ निर्मलगिरी टीका। चर्या गीतिका पदावली रचयिता किए? सुकुमार सेन अटन चर्या गीतिका पदावली रचयिता। तेणु सर्वप्रथम किए चर्या गीतिका को नेपाल दरबार पोथीशाल संग्रह करते? किए करते? आमर जो रही बंगार जो रही हरप्रसाद शास्त्री सी जाते नेपाल राजदरबार जाते से दरबार गोटे पोथीशाल सेठू जिन भाव ये जो पोथी गुड़ी को 4 गोटी पोथी 4 गोटी भाग रही है। कान्हपाकृत दहघोष ये सब विभाग करिकी कौन करते? संपादन करिकी प्रकाश करते। कोबे 1907 मसीह जाते। तेणु हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उद्धार कर गीतिकार संख्या हूँ 50 गोटी गीतिका। ये रचनाकार केते जण रही? 23 जण। आम टोटाल सिद्धाचार्य चर्या गीता सिद्धाचार्य संख्या केते? 84 जण सिद्धाचार्य रही है। तेणु हरप्रसाद शास्त्री केबे केउ नाम चर्या गीतिकार नामकरण करते? 1916 मसीह बौद्धगान दोहा नामकरण कर। प्रथमे चर्या गीतार नाम कौन कौन था? प्रथम जो चर्या गीता नाम कौन था? चर्या चर्य विनिश्चय था। तेणु चर्या गीतिकार द्वितीय पद को क्यों पद बोली कहुए? ध्रुव पद है। तुम जो पढ़ कि लुईपा मनकर गोटे उदाहरण देवा लुईपांर गीतिका रही है का तरुबर चर्या रही काय तरु चर्या रही। तेणु काय तरु चर्या देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ यह भाव में गुड़िक रही। तेणु द्वितीय पदटा कौन हो? ध्रुव पद भाव में जोटा आम घोषा कहते जो पाड़ी धरिक आम ध्रुव पद बोली कहते। तेणु से कहुए। तेणु चर्या गीतिका गुड़िकर क्यों रागर बहुल व्यवहार करे? पट्टमंजरी। एठिर अनेक गुड़िया राग रागणी रही बड़ाडी रही रामक्री रही। तेणु एठिरे पट्टमंजरी रागरे जो सिद्धाचार्य मान रही से अधिक लिखिं पट्टमंजरी राग को लेकिन। तेणु श्री मोहन बसु मनीन्द्र मोहन बसु चर्या गीतिकार निज संपादन संस्करण कर चर्या पद नाम देते। चर्या गीतिका उपर क्यों ओडिया प्रथमे गवेषणा करते? चर्या गीतिकार जो रचना को लेकिन तार भाषा को लेकिन बंगला, आसामी, मैथिली, भोजपुरी है ओडिया एम समस्ते कि जो वाक्यरण अनुजाई हो कि तार भाषा हो कि लेखक मानकर संपर्कित अनुजाई हो से माने निज निज भाषा बोली ग्रहण करते। किंतु प्रथम करी ओडिया और चर्या गीतिक ओडिया प्रथम गवेषणा करते ओडिया किए कहते? करुणाकर कर केवे 1944 एटा डिलीट थेसिस गोटे थिला आश्चर्य चर्या चय नाम।
ହେଲା ଯୋଉଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ନେପାଳରେ ଚଜା ଗୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି? ଚାଚା ଗୀତି, ଚାଚା ଗୀତି ରହିଛି, ଚଚା ଗୀତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଚଜା ଗୀତିକାକୁ କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ବିଦୂଷକର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ। ତେଣୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତାରାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପାକ୍ ସମ୍ ଜୋନଜାଙ୍ଗ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ରହିଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ ଯେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ତାରାନାଥଙ୍କର ପାକ୍ ସମ୍ ଜୋନଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନାମଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି। ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 50ଟି ଗୀତିକ କେତେ ଜଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି? 23 ଜଣ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ରେ ଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବା ଠାର। ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ କି? ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ, ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ। କାରଣ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯେମିତି କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡ଼ାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠାଗାଳ, ହେଲା ଏଇଟା ସାଧାରଣ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଶରୀର ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଯୋଗ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ବା ଠାର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଧୂଳିର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ? 84 ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 84 ଜଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ହେଉଛି କରୁଣାକରଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ରଚନା ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ ଥେସିସ୍ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନାମରେ ନାମିତ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ରଚୟିତା କିଏ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ହେଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଉପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ 3-4 ଖଣ୍ଡି ବହି ରହିଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କିଛି। ଯେମିତି ନୃସିଂହ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକେ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶନ କରିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହିଟେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଉପରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିନି ଏକେ ମିଶ୍ର ହେଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରହିଛି ହେଲା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ ରହିଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପାଦନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ନୂଆ ବହି ଆସିଛି। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ରଚନା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିତାର୍ଥ ଓ ନେୟାର୍ଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିତ୍ୟାର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏବଂ ନେୟାର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ। ପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ମାନ ସୂଚକ। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କାରଣମାନେ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା। ଏଠି ପା ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପା ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଦି ସିଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଦି ସିଦ୍ଧ ସରପାଙ୍କୁ। କେତେ କେତେ ମତରେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜଣାପାଏ ହେଲା। ସରପାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ସରପାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱାକଶ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ କରିଥିଲେ? ସରପା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି କ'ଣ ବା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଗୀତ ହେଉଛି ଲୁଇପାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଗୀତ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡ଼ାଳ। ଅଭିସମୟ ବିଭଙ୍ଗର ରଚୟିତା କିଏ? ଲୁଇପା। ବୁଦ୍ଧୋଦୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଲୁଇପା। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡ଼ାଳ କାହାର ଗୀତ ଅଟେ? ଲୁଇପାଙ୍କର। ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଗୀତରେ ରାଗରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଗୀତ। ଲୁଇପା କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ? ଲୁଇପାଙ୍କର କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶବରୀପାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛି ଲୁଇପା। ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଲୁଇପା ହେବ। ଲୁଇପା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ହେଲା। କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିବାର କେତୋଟି ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାହ୍ନୁପା 13ଟି। 7, 9, 10, 11, 13, 19, 24, 36, 40, 42, 45 ହେଲା। କାହ୍ନୁପା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଦଙ୍କର। କାହ୍ନୁପା ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣପାଦ, କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ନଗର ବାହିରୀରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ। ଏଇ ଗୀତଟି କାହାର ଅଟେ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କର। ରାଗ ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟି ରହିଛି।
ঠিক আছে, এটা ইম্পর্ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଓକେ, ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଢ଼ୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କପାଳି। ଏହାର ମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମା ଏଟା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାୟା। ବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୋଗରତ୍ନମାଳାର କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି? କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ବଜ୍ରସ୍ରୋତ ସାଧନା କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଲୁଇପାଦଙ୍କର। ବଜ୍ର ବରାହୀ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଜପ କରିଥିଲେ? ଲୁଇପା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ମୁନିଦତ୍ତ। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଡ଼ି କାହାର ଗୀତ ଅଟେ? ସବରୀପାଙ୍କର ଗୀତ ଅଟେ। ସବରୀପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସବରୀପାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛି ସରପା। ତାହେଲେ ସରପା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସରପା ସବରୀପା ଲୁଇପା। ଇଏ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଇଏ ଗୁରୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୁରୁ ଇଏ ହେଉଛି। ଓକେ, ଅଭିସମୟ ପଞ୍ଜିକା ରଚୟିତା ହେଉଛି କମ୍ଫଳପା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରି ଆନ୍ସର୍ କଲେ ଜାଣେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଏବଂ ଯଦି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। କିଛି ଯଦି ନୂଆ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ସିପିଟି କ୍ଲାସ୍ କି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କି ଏସ୍ଏସ୍ବି କି ପିଜିଟି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଧରିକି ଆସିବା।